بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 8 سبجیکٹ عربک لیکچر نمبر 7، یعنی آپ لوگوں کے بک میں سے یہ لیکچر 7 دیا جا رہا ہے. لیکچر 7 جو ہے آپ لوگوں کا ہے تدریبات کے بارے میں، یعنی اس سے پہلے آپ لوگوں نے وہ جملہ مفیدہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ جملہ مفیدہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس سے ہمیں مکمل مطلب سمجھ میں آ جائے. مکمل مطلب سمجھ میں آ جائے تو ایسے جملے کو جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے. پھر جملے مفیدہ کے اقسام بھی پھر آپ لوگوں نے پڑھ لیے. مرکب، اس میں آپ لوگوں نے مرکب کے بارے میں پڑھ لیے. پھر مرکب کے اقسام تھے مرکب تام، مرکب ناقص. تام جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، ناقص جس سے بات ادھوری سمجھ میں آ جائے. کلمات تو دو سے زیادہ ہوں گے لیکن بات وہ ادھوری ہوگی. تو یہاں پہ اسی مشق جو ہے چند تدریبات آپ لوگوں کو کروائے جا رہے ہیں. التدریب الاول، ذیل میں دی کہ مرکبات میں سے مرکب تام اور مرکب ناقص کو الگ الگ کالم میں لکھیں. یہاں پہ آپ لوگوں کو الفاظ دی گئی ہیں کہ نیچے کالم میں جو ہے نا اس کو لکھ دیں. پہلا لفظ ہے آپ لوگوں کا، دیکھیں آپ لوگ یاد رکھیں جس کلمے کے شروع میں الف لام آیا ہو تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مرکب تام ہے. اور بعض دفعہ آپ جملے کو دیکھیں گے، مطلب کو دیکھیں گے، مطلب پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو مل رہی ہیں تو وہ بھی اس کی نشانی ہوں گی کہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس مرکب تام ہے. نمبر 1 ہے آپ لوگوں کے پاس النجم لامع. النجم لامع کا مطلب ہے چمکتا ہوا ستارہ. یہاں پہ ستارے کی صفت جو ہے نا وہ بیان ہو رہی ہیں. تو النجم لامع ہمارے پاس یہ ہے مرکب تام. النجم لامع یہ ہوا مرکب تام. سیکنڈ ہے ہمارے پاس ریشۃ القلم. ریشۃ القلم قلم کا نب. آپ قلم کے نب کے ساتھ کیا ہوا، وہ خراب ہوا یا اس کے ساتھ باقی کچھ ہوا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، بات وہ ادھوری ہے. تو یہ مرکب ناقص ہے. ریشۃ القلم یہ ہے مرکب ناقص. پھر دیکھیں نمبر 3 الکوب رخیص. الکوب رخیص پیالہ سستا ہے. تو دیکھیں پیالہ سستا ہے، یہاں پہ جملہ بھی ہمارے پاس مکمل ہے. اور دوسری بات آپ لوگ دیکھیں الکوب کے شروع میں الف لام داخل ہوا ہے تو الکوب ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ ہے مرکب تام. یہ ہے مرکب تام کی مثال. پھر دیکھیں 4 الفاکہۃ ناضجۃ. پل پکے ہوئے ہیں. پل پکے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا مرکب تام کی مثال ہے کہ شروع میں الف لام بھی داخل ہوئے، ساتھ میں بعد بھی کیا مکمل ہے. پھر دیکھیں 5 ہے درس صعب. مشکل سبق. درس صعب کا مطلب ہے مشکل سبق. یہ بھی ہمارے پاس بات جو ہے نا وہ ادھوری ہیں تو یہ ہے مرکب ناقص کی مثال. پھر 6 ہے سقط الطفل علی الارض. بچہ زمین پر گر گیا. بچہ زمین پر گر گیا. تو دیکھیں یہ بھی مرکب تام میں ہمارے پاس بات جو ہے نا وہ مکمل جو ہے نا حاصل ہو رہی ہے. پھر ہے قشرت فاطمۃ البطاطس. فاطمہ نے آلو کے چھلکے ہٹا دی یا چھیل دیے. تو دیکھیں یہاں پہ چھلکا ہٹانے کسی چیز سے اسے عربی میں اس کے لیے قشرت کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ بھی بات جو ہے نا ہمارے پاس مکمل ہے تو اس کو مرکب تام کہا جاتا ہے. پھر 8 ہے ہمارے پاس مرکب تام میں آپ لوگ لکھیں 8 ہے ہمارے پاس بنت متحجبۃ. باپردہ لڑکی. تو باپردہ لڑکی یہ ہمارے پاس بات وہ ادھوری ہیں تو یہ بھی مرکب ناقص ہے. پھر ہے مہندس الشرکت. کمپنی کا انجینئر. اب اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں ہمیں معلومات وہ حاصل نہیں ہو رہی تو یہ بھی ہمارے پاس مرکب ناقص ہے. پھر ہے بائزۃ مسلوقۃ. ابلا ہوا انڈا. ابلا ہوا انڈا. اب ابلے ہوئے انڈے کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر وہ نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پاس مرکب ناقص ہے. دیکھیں مرکب تام میں آپ لوگ یہ الفاظ لکھیں النجم لامع. الکوب رخیص. قشرت فاطمۃ البطاطس. الفاکہۃ ناضجۃ. سقط الطفل علی الارض.
مرکب नाकिस में लिखें दरसुन सअबुन मुहद्दिसु शिरकति रीशतुल क़लमि बिन्तुम मुतहज्जिबतुन बाइज़तुन मसलूक़तुन। फिर आज है सफ़ा नंबर 57 की तरफ। 57 में आप लोग देखें अत-तदरीबुस्सानी, ज़ैल में हम आपके सामने चंद कलमात को बेतरतीब ज़िक्र करेंगे। आप इन्हें इस तरह तरतीब दी कि ये कलमात एक जुमले की शक्ल इख्तियार कर लें और फिर इन जुमलों का तर्जुमा भी लिखें। मिसाल जमीलतुन, ज़हरतुन, महमूदुन, क़तफ़ा। इसको जो है ना तरतीब नहीं दी गई, यहाँ पे इसको तरतीब देना है। तो पहले नंबर पे आएगा क़तफ़ा, सेकंड पे महमूदुन, थर्ड पे ज़हरतुन और फोर्थ पे जमीलतुन। तो मुकम्मल जुमला बन जाएगा क़तफ़ा महमूदुन ज़हरतुन जमीलतुन। महमूद ने एक खूबसूरत फूल तोड़ा। अब देखिए सेकंड जो आपको दिया गया हब्बत अश्शदीदतु अर्रीह। तो आप देखिए यहाँ पर भी ये हमारे पास जो है ना मुकम्मल नहीं है, हमने ये बेतरतीब हमें दी गई है, हमने इसको जो है ना तरतीब देना है। हब्बत का मतलब है चलना, अश्शदीद का मतलब है सख्त या तेज़, अर्रीह का मतलब है हवा। तो आप इसको तरतीब देंगे हब्बत अर्रीहु शदीदतु, हब्बत अर्रीहु शदीदतु, तेज़ हवा चली, तेज़ हवा चली। फिर सेकंड है अल-खुब्ज़ा अल-बाइता अकलत आयशा। अल-खुब्ज़ा का मतलब है रोटी, अल-बाइता का मतलब है बासी और अकलत का मतलब है खाना, आयशा का मतलब है आयशा। तो हम इसको तरतीब देंगे अकलत आयशतु अल-खुब्ज़ल बाइता, अकलत आयशतु अल-खुब्ज़ल बाइता। फिर थर्ड देखिए अल-अर्ज़ अल्लाह वाव खलका अस्समावात। तो अब हम इसको तरतीब देंगे, खलका का पहला कर देंगे, अल्लाह सेकंड पे आ जाएगा, अस्समावात थर्ड, वाव जो है फोर पे, अल-अर्ज़ फिफ्थ पे आ जाएगा। मुकम्मल जुमला हमारे पास होगा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने आसमानों ज़मीन को पैदा फरमाया। फिर देखें फोर इला ज़हबत ज़ैनब अल मदरसा। तो हम इसको तरतीब देंगे ज़हबत ज़ैनबु इलल मदरसते, ज़ैनब मदरसे की तरफ गई। तो ये आप लोगों को लिखने का काम है। फर्स्ट में लिख लेंगे हब्बत अर्रीहु शदीदतु, सेकंड में अकलत आयशतुल खुब्ज़ल बाइता, थर्ड में खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्दा, फोर में ज़हबत ज़ैनबु इलल मदरसते। अत-तदरीबुस्सालिस, तीसरी तदरीब आप लोगों की है, ज़ैल में दी गई जुमलों का तर्जुमा कीजिए और बताएं कि ये जुमला दो इसमों से मिलकर बना है या फ़ेल और इसम से, नीज़ मुस्नद मुस्नद इलैही की तायीन भी कीजिए। नंबर 1 आपको दिया गया है इहतरकल हतबु, लकड़ी जल गई। तो देखिए इहतरका का मतलब है जलना, ये फ़ेल है, अल हतबु ये इसम है। तो देखें आप लोगों ने पढ़ा है कि इसम जो है ना वो मुस्नद इलैही हो सकता है, रह का फ़ेल वो जो है ना मुस्नद इलैही नहीं हो सकता, अलबत्ता मुस्नद वो हो सकता है। तो इहतरका का फ़ेल ये मुस्नद हो गया, अल हतबु ये हमारे पास मुस्नद इलैही हो गया। फिर सेकंड है आतिशत ज़रअ, खेती प्यासी हैं, खेती प्यासी हैं, आतिशा प्यासी, तो ये हमारे पास फ़ेल हो गया, अज़्ज़रो ये इसम हो गया हमारे पास। तो आतिशा ये मुस्नद है और अज़्ज़रो हमारे पास मुस्नद इलैही है। फिर देखिए थर्ड है अश-शम्सु त्वालिअतुन, सूरज तुलू हुआ, अश-शम्सु ये भी इसम है, त्वालिअतुन भी इसम है, दोनों इसम है। तो इसम मुस्नद मुस्नद इलैही दोनों हो सकती है, अश-शम्सु मुस्नद त्वालिअतुन मुस्नद इलैही। फिर देखिए फोर है अलवर्क़ु नाइमुन, पत्ता तरो ताज़ा है, पत्ता तरो ताज़ा है, अलवर्क़ु भी इसम है, नाइमुन भी इसम है। तो अलवर्क़ु हमारे पास मुस्नद है, नाइमुन हमारे पास मुस्नद इलैही है। फिफ्थ है हमारे पास अलबिन्तु तय्याशतुन, अलबिन्तु तय्याशतुन लड़की जलबाज हैं। तो देखें अलबिन्तु इसम है, तय्याशतुन भी हमारे पास इसम है, दोनों इसम हो गए। और अलबिन्तु तय्याशतुन, अलबिन्तु मुस्नद हुआ, तय्याशतुन हमारे पास मुस्नद इलैही। तो ये ही आप लोग के लिखने का काम, ये आप अपनी किताब में लिखने का काम कर लेंगे।